Hello friends, good morning, Jai Ganesh, and you all are most welcome in our YouTube channel. Friends, today we will discuss on new topic of chapter number 8, accessing instance variable and calling instance method. એટલે instance variable ને access કરવા અને instance variable ને અને method ને call કરવી. Instance variable and instance method are accessed via object. તો કોઈ પણ ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ અથવા તો મેથડને એક્સેસ કરવા માટે ઓબ્જેક્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. They can be referred by using dot operator. તો એના માટે ડોટ ઓપરેટર વચ્ચે મૂકવામાં આવતો હોય છે, જેમ કે ઓબ્જેક્ટ રેફરન્સ વેરિયેબલ, ડોટ ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ ઓર ઇન્સ્ટન્સ મેથડ. જેમ કે આપણે એક્ઝામ્પલ આગળ જોયું હતું, જેમાં r1 ડોટ ડિસ્પ્લે, r1 ડોટ લેન્થ, r1 ડોટ એરિયા. તો r1 એ શું છે? ઓબ્જેક્ટ રેફરન્સ વેરિયેબલ છે. એને ઓબ્જેક્ટ વેરિયેબલ કહી શકાય અથવા રેફરન્સ વેરિયેબલ કહેવાય. અને ડોટ ઓપરેટરની સાથે આપણે મેથડનું નામ લખતા હતા, ડિસ્પ્લે, એરિયા અથવા તો ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ જેમ કે લેન્થ, વિડ્થ, હાઇટ પણ લખી શકીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, we can refer to length of room r1 using r1.length. In a program and invoke method r1.display that display attribute value of room r1. As can be seen in code listing 8.1, note that here dot is an operator and associativity of dot operator is from left to right. તો એની associativity છે એ left to right હોય છે. પહેલા ઓબ્જેક્ટનું નામ, ડોટ ઓપરેટર, પછી ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ કે ઇન્સ્ટન્સ મેથડનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. Remember that data should be protected from such direct access from anywhere in the program. પ્રોગ્રામમાંથી આ રીતે ડાયરેક્ટ એક્સેસ કરતા પહેલા ડેટા પ્રોટેક્ટ થવો જોઈએ. Such protection is possible with the use of access modifier that we will see later. એના માટે આપણે વિઝિબિલિટી અથવા તો એક્સેસ મોડિફાયર્સ છે, જેના 4 P's છે, એ આગળ ચર્ચા કરશું, લર્ન કરશું. When the instance variable are referred within the method of the same class, there is no need to use dot operator. For example, in code listing 8.1, in method display, instance variable are accessed without using dot operator. તો સેમ ક્લાસની મેથડને આપણે તે જ ક્લાસમાં જો એક્સેસ કરવી હોય તો આગળ રેફરન્સ વેરિયેબલના નામની જરૂર નથી, ક્લાસના નામની પણ જરૂર નથી, એટલા માટે વચ્ચે ડોટ ઓપરેટર પણ જરૂર પડતો નથી. This is possible because the method is invoked using reference variable r1 and thus referred instance variable are considered to be on the corresponding object stored at R1. As studied, when we only declare an object using class, object is not created. In this case, reference variable does not refer to any object and its initial value is null by default. Use of such null reference or null pointer is illegal and may raise an exception error. So, referring instance variable or invoking method with null reference will give an error. Try following code. Room r1. મિત્રો, આપણે જ્યારે રૂમ r1 થી r1 ને ડિક્લેર કરીએ છીએ તો એને ડિક્લેરેશન કહેવાય. સાથે એનું ક્રિએશન નહીં થવું જોઈએ, ત્યારે જ એને મેમરી આપવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી આપણે એને ક્રિએટ નહીં કરીએ ન્યૂ કીવર્ડનો યુઝ કરીને, ત્યાં સુધી r1 ને મેમરી મળતી નથી. એટલે બાજુમાં કોમેન્ટ લખેલી છે ડબલ સ્લેશથી, null value assigned to reference variable by default. એટલે રેફરન્સ વેરિયેબલ જ્યાં સુધી ક્રિએટ ન થાય ત્યાં સુધી એની નલ વેલ્યુ હોય છે. પછી આપણે પ્રિન્ટ કરીએ system.out.println r1.length, તો એ લીગલ નથી, ઇલીગલ છે, કારણ કે r1 પાસે મેમરી જ નથી, તો એ લેન્થને કઈ રીતે પ્રિન્ટ કરશે. r1.display, તો r1 ડિસ્પ્લેને કોલ કરશે, એ પણ લીગલ નથી, ઇલીગલ છે, કારણ કે r1 પાસે મેમરી જ નથી, તો એ ડિસ્પ્લેને કઈ રીતે કોલ કરશે. તો એના માટે આપણે રૂમ r1 અને r1 ઇક્વલ ટુ ન્યૂ રૂમ એ પણ સાથે લખવું પડે, અથવા ડાયરેક્ટ સિંગલ લાઈનમાં રૂમ r1 ઇક્વલ ટુ ન્યૂ રૂમ. તો ડિક્લેરેશન અને ક્રિએશન થશે, ત્યારબાદ આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકશું. ક્લાસ વેરિયેબલ એન્ડ ક્લાસ મેથડ. As discussed earlier, when an object is created using new keyword, memory is allocated from heap area to store the value of its attributes. Thus, every object has its own instance variable occupying different space in memory. તો આપણે અગાઉ જોતા હતા કે કોઈ ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલને ડિક્લેર કરવામાં આવે ત્યારે એને હીપ એરિયામાંથી, હીપ ઇઝ અ સ્પેશિયલ પોર્શન ઓફ મેમરી, જેમાંથી વેલ્યુ એને મેમરી એને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે.
Now suppose we want to have total number of windows of all room objects created so far. To store this value, it required only one variable per class. It is meaningless to keep the variable as an attribute of each object. Actually, it is not an attribute of an object, it is an attribute of a class. મિત્રો હવે આપણે એક રૂમ નેમના ક્લાસની અંદર R1 R2 નેમના બે ઓબ્જેક્ટ છે મીન્સ કે બે રૂમ હતા બંનેના રૂમની જે વિન્ડોઝ છે એનો ટોટલ કરવો હોય તો આપણે રૂમ ક્લાસની અંદર એક ટોટલ વિન્ડો ડિક્લેર કરી દેશું વેરિયેબલ અને તેમાં બંનેનો સમ કરી દેશું તો વેરિયેબલ ક્લાસમાં ડિક્લેર કરી દેશું અલગ અલગ ઓબ્જેક્ટ R1 R2 માં ડિક્લેર કરવાની જરૂર નથી અને મીનિંગલેસ છે thus when there is a need to have some variable that is set by all object instance of the same class the variable should be allocated the memory only once per class તો જ્યારે એક જ ક્લાસના એકથી વધારે ઓબ્જેક્ટ સાથે કોઈ વેરિયેબલે કામ કરવાનું હોય તો એને ક્લાસમાંથી એક વખત મેમરી આપી દેવામાં આવે છે it means that variable belongs to a class and not to an object એનો મતલબ એ થાય કે વેરિયેબલ ક્લાસનો બનેલો છે નહીં કે ઓબ્જેક્ટનો such variable can be declared within a class using static keyword before data type and these static variable are called class variable તો data type ની પહેલા static keyword લગાડવામાં આવે અને static સાથે ડિક્લેર કરેલા વેરિયેબલને ક્લાસ વેરિયેબલ કહેવાય છે તો values of instance variable are stored in instance memory allocated for object whereas values of the class area are stored in a class itself તો ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલની મેમરી છે હીપમાં હોય છે અને ક્લાસ વેરિયેબલની મેમરી ક્લાસમાંથી આપવામાં આવતી હોય છે let us declare class variable total window by adding following statement in class with instance variable static integer total window તો static એ ક્લાસ વેરિયેબલ છે એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે integer એ ડેટા ટાઈપ છે total windows એ વેરિયેબલનું નેમ છે static variable can be accessed without creating an instance of a class. For example, if we try to display the value of total windows without creating an object of the class room, it will display 0. તો અહીંયા મિત્રો આપણે વિન્ડોઝ ટોટલ વિન્ડોઝ નામના વેરિયેબલની વેલ્યુ ડિસ્પ્લે કરવા માટે R1 કે R2 જેવા ઓબ્જેક્ટ બનાવવાની જરૂર નથી ડાયરેક્ટ રૂમના નામની સાથે room ડોટ ટોટલ વિન્ડો ડિસ્પ્લે કરવાથી પણ એની વેલ્યુ 0 ડિસ્પ્લે કરશે કારણ કે હજી સુધી વિન્ડોઝની વેલ્યુ નક્કી કરેલી નથી Just like class variable, class method can be defined using static keyword in front of the method definition. તો મેથડના ડેફિનેશનમાં સૌથી પહેલા સ્ટેટિક કીવર્ડ લગાડવાથી એ મેથડ પણ ક્લાસ મેથડ બની જાય છે જેનું એક્ઝામ્પલ નીચે આપણને આપેલું છે સ્ટેટિક void display total window તો સ્ટેટિક એક કીવર્ડ છે void એટલે વેલ્યુ રિટર્ન ન કરે તેવી display total window નામની એક મેથડ છે જે ક્લાસ મેથડ છે કારણ કે તેની આગળ સ્ટેટિક કીવર્ડ છે સ્ટેટિક ઇન્ડિકેટ ધેટ ધીસ મેથડ ઇઝ અ ક્લાસ મેથડ અને એની ટાસ્ક છે એક્ઝિક્યુટ થશે ત્યારે પ્રિન્ટ કરશે ટોટલ વિન્ડોઝ નામના વેરિયેબલની વેલ્યુ ક્લાસ વેરિયેબલ એન્ડ ક્લાસ મેથડ કેન બી એક્સેસ્ડ આઉટસાઇડ ધ ક્લાસ યુઝિંગ ક્લાસ નેમ એન્ડ ક્લાસ વેરિયેબલ ઓર મેથડ નેમ તો કોઈ પણ ક્લાસ મેથડને કે ક્લાસ વેરિયેબલને એક્સેસ કરવા હોય અને એ પણ જો ક્લાસની બહાર એક્સેસ કરવા હોય તો આગળ ક્લાસનું નામ લખવું જરૂરી છે તો ક્લાસનું નેમ સાથે ક્લાસ વેરિયેબલ અથવા તો એની મેથડનું નેમ ફોર એક્ઝામ્પલ રૂમ ડોટ ટોટલ વિન્ડોઝ એટલે રૂમ ક્લાસની બહાર જો આપણે રૂમ ક્લાસના કોઈ ક્લાસ વેરિયેબલને એક્સેસ કરવો હોય તો રૂમ સાથે એનું નામ અને રૂમની જો કોઈ મેથડને ડિસ્પ્લે કરવી હોય રૂમની બહાર તો રૂમ ડોટ ડિસ્પ્લે ટોટલ વિન્ડો એ મેથડનું નામ આપી શકાય નોટ ધેટ ક્લાસ મેમ્બર્સ variable and method also called as member of class a class na members છે can be referred without class name by the method of the same class as shown in code listing of figure 8.3 જો same class માં કોઈ પણ method કે variable ને access કરવા હોય તો આગળ એના નામની જરૂર રહેતી નથી એને સમજવા માટે અહીં આપણને એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે room demo static જે પ્રોગ્રામને આપણે સમજવા માટે સાઇટનો ઉપયોગ કરીએ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ક્લાસનું નેમ છે room એમાં ફ્લોર ટાઈપનું લેન્થ વિડ્થ અને હાઈટ અને બાય ટાઈપનું વિન્ડોઝ છે કારણ કે દરેક રૂમને લંબાઈ પહોળાઈ ઊંચાઈ અને વિન્ડોઝની સંખ્યા હોય છે સ્ટેટિક ઇન્ટિજર ટોટલ વિન્ડો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સ્ટેટિક કીવર્ડ ઇન્ડિકેટ ધેટ ધીસ વેરિયેબલ ઇઝ અ ક્લાસ વેરિયેબલ ઇન્ટિજર ટાઈપનો વેરિયેબલ છે ટોટલ વિન્ડોઝ એનું નામ છે બાજુમાં કોમેન્ટ તમે જોઈ શકો છો જે કોમેન્ટની અંદર ડબલ સ્પેસથી સ્ટાર્ટ થાય છે
class variable will get total value of both object r1 and r2. એટલે class variable માં r1 અને r2 નો સમ થશે. void એટલે વેલ્યુ રિટર્ન ન કરે તેવી. awtr એટલે એટ્રીબ્યુટ નામની મેથડ છે જેને ફોર્મલ પેરામીટર્સ છે l w h n અને length width height and window મીન્સ કે set windows ને n નામનું ફોર્મલ પેરામીટર્સ છે. length ને l વેલ્યુ આપશે જ્યારે એટ્રીબ્યુટ ને એક્ઝિક્યુટ કરવામાં આવશે ત્યારે. width ને w વેલ્યુ આપશે, height ને n વેલ્યુ આપશે અને windows ને n વેલ્યુ આપશે. set windows નામની મેથડ છે જેને ફોર્મલ પેરામીટર છે n. એની ટાસ્ક છે total window equal to total windows minus windows plus n અને windows ને n ની વેલ્યુ મળશે. એરિયા મેથડ છે કે જેની અંદર લેન્થ અને width નું મલ્ટીપ્લિકેશન કરી મેઇન પ્રોગ્રામમાં રિટર્ન કરવાનું છે એટલે એરિયા મળશે લેન્થ width ના મલ્ટીપ્લિકેશન થી. ડિસ્પ્લે મેથડ છે જે ન્યૂ લાઈનમાં લેન્થ ની વેલ્યુ લેન્થ સાથે પ્રિન્ટ કરશે. ફરીથી ન્યૂ લાઈન બેકસ્લેશ n છે એટલા માટે ન્યૂ લાઈનમાં width સાથે width ની વેલ્યુ, ન્યૂ લાઈનમાં હાઈટ સાથે હાઈટ ની વેલ્યુ અને ન્યૂ લાઈનમાં નંબર ઓફ વિન્ડોઝ સાથે વિન્ડોઝ ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરવી એ ડિસ્પ્લેની ટાસ્ક છે. આ રીતે ફર્સ્ટ ક્લાસ ઇઝ ઓવર, રૂમ ઇઝ ઓવર નાઉ, એનો કર્લી પણ ક્લોઝ થાય છે. બીજો ક્લાસ છે રૂમ ડેમો સ્ટેટિક, કારણ કે આપણે અહીંયા સ્ટેટિક નું એક્ઝામ્પલ છે ક્લાસ વેરિયેબલ ક્લાસ મેથડ નો એટલે રૂમ ડેમો સ્ટેટિક એવું નામ આપીએ છીએ. પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ વેન હવે તમે સમજી શકો છો. પબ્લિક એ વિઝિબિલિટી છે, સ્ટેટિક એ ક્લાસ મેથડ છે, void એટલે વેલ્યુ રિટર્ન ન કરે તેવી, મેન તેનું નામ છે અને એને સ્ટ્રિંગ ટાઈપના આર્ગ્યુમેન્ટ્સ છે. તો મિત્રો void મેન છે સ્ટેટિક એટલે કે ક્લાસ મેથડ છે એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે. જે અત્યાર સુધી આપણે સમજવાનું બાકી હતું હવે સમજી શકીએ કે સ્ટેટિક કીવર્ડ છે એ ક્લાસ મેથડ છે એવું દર્શાવે છે. રૂમ r1 equal to new room, આપણે રૂમ ક્લાસનો યુઝ કરી r1 નેમનો ઓબ્જેક્ટ બનાવીએ છીએ જેને ડિક્લેરેશન કહેવાય. equal to new room is a creation or instantiation અને ઇનિશિયલાઇઝેશનમાં કોઈ વેલ્યુ નથી એટલા માટે એના ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર હોય છે 0. રૂમ r2 બીજો એક ઓબ્જેક્ટ ડિક્લેર કરીએ છીએ અને ન્યૂ કીવર્ડ થી ક્રિએટ પણ કરીએ છીએ મીન્સ કે ઇન્સ્ટન્શિએટ પણ કરીએ છીએ અને એને પણ ડિફોલ્ટ વેલ્યુ નથી કન્સ્ટ્રક્ટરની મીન્સ કે ડિફોલ્ટ વેલ્યુ 0 હોય છે. r1 નેમનો જે રેફરન્સ વેરિયેબલ ઓર ઓબ્જેક્ટ જે કોલ કરે છે awtr મેથડને, સો r1 is caller and awtr is called. awtr ને કોલ કરે છે તો awtr ના જે ફોર્મલ પેરામીટર્સ છે, જે ફોર્મલ પેરામીટર્સ ના નામ છે l w h અને n, જે કોલર પાસે જશે ત્યારે એને સિક્વન્સમાં એટલે કે સિગ્નેચર પ્રમાણે લેન્થ ને 18, width ને 12.5 f એટલે ફ્લોટ, h હાઈટ ને 10, વિન્ડોઝ માટે 2 વેલ્યુ આપવામાં આવશે રૂમ 1 ની લેન્થ width height અને વિન્ડોઝ. સાથે સાથે r1 ડિસ્પ્લેને પણ કોલ કરે છે તો ડિસ્પ્લેની અંદર લેન્થ width height અને નંબર ઓફ વિન્ડોઝને ડિસ્પ્લે કરવાની ટાસ્ક છે તો એ આપેલી વેલ્યુ ડિસ્પ્લે કરી દેશે જે r1 ના ડેટા સેટમાં છે. r2 એટ્રીબ્યુટને કોલ કરે છે એટલે ફરીથી લેન્થ width height and window lwhn જે awtr ના ફોર્મલ પેરામીટર્સ છે જે ત્યાં ટ્રાવેલ કરશે અને lwhl ને ફોર્મલ પેરામીટર્સ ને સિક્વન્સમાં l ને 14, w ને 11, h ને 10 અને વિન્ડોઝમાં 1, n માં 1 આપવામાં આવશે અને વેલ્યુ છે એ સેટ એટ્રીબ્યુટના બ્રેકેટમાં આપેલી સિગ્નેચર પ્રમાણે લેન્થ ને l, width ને w, height ને h ની વેલ્યુ મળશે અને સેટ વિન્ડોઝ ને n ની વેલ્યુ મળશે. ત્યારબાદ તે ડિસ્પ્લેને કોલ કરશે તો એમાં લેન્થ width height and window જે r2 ના ડેટા સેટમાં છે તે ડિસ્પ્લે થશે. system.out.println ન્યૂ લાઈનમાં room 2 number of windows modified from 1 to 2, નંબર જે વિન્ડોઝ રૂમ 2 છે એના વિન્ડોઝના નંબર છે 1. હવે આપણે એમાં એક વિન્ડો એડ કરવી છે તો ટોટલ વિન્ડોઝ થશે 2 તો એને આપણે મોડિફાઈ કરવી પડશે તો વેલ્યુને અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટ બદલવા કરતા મેથડનો યુઝ કરીએ છીએ. r2 છે જેની વિન્ડો 1 છે એ સેટ એટ્રીબ્યુટને સેટ વિન્ડોઝને કોલ કરશે સેટ વિન્ડોઝ નેમની મેથડ છે જે ઉપર આપણે ડિફાઇન કરેલી છે. સેટ વિન્ડોઝ જેનો ફોર્મલ પેરામીટર છે n જે ટ્રાવેલ કરશે કોલર પાસે આવશે ત્યારે કોલર એને 2 વેલ્યુ આપશે. હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે r2 એ જે n છે એને વેલ્યુ 2 આપેલી છે અને એ વેલ્યુ છે હવે પ્રિન્ટ કરવાની થશે. તો સેટ વિન્ડોઝ ની મેથડ પ્રમાણે ટોટલ વિન્ડોઝ નું કેલ્ક્યુલેશન, ટોટલ વિન્ડોઝ આપણી પાસે 2 + 1 હતી અત્યાર સુધી, 3 માઈનસ વિન્ડોઝ એટલે કે લાસ્ટ વિન્ડોઝ ની વેલ્યુ 1 હતી એ સબટ્રેક્ટ થઈ જશે અને n ની જે હમણાં જ આપણે આપેલી વેલ્યુ છે એ એડ થઈ જશે એટલે 3 - 1 + 2 એટલે
એટલે કે 4 જે હવે ટોટલ વિન્ડોઝ ની વેલ્યુ છે, જેને પ્રિન્ટ કરવા માટે ન્યૂ લાઇનમાં ટોટલ નંબર ઓફ વિન્ડોઝ આઉટસાઇડ ક્લાસ છે. અત્યારે આપણે રૂમમાં નથી, આપણે રૂમ ડેમો સ્ટેટિક નેમના ક્લાસમાં છીએ, એટલે રૂમના નેમ સાથે ટોટલ વિન્ડોઝ વેરિયેબલ નેમ સેમ ક્લાસમાં જો વેરિયેબલને કોલ કરવો હોય તો ઓન્લી ટોટલ વિન્ડોઝ થી પ્રિન્ટ કરી શકાય. પરંતુ અત્યારે આપણે બીજા ક્લાસમાં છીએ, એટલે જે ક્લાસનું વેરિયેબલ છે એનું નામ room.totalWindows, પછી r1.area એટલે room 1 નો એરિયા, એનું મલ્ટીપ્લિકેશન 18 * 12.5 પ્રમાણે, અને r2 એરિયા મીન્સ કે 14 * 11 એની લેન્થ અને વિડ્થ છે એ પ્રિન્ટ થશે. બંનેનો એરિયા આ રીતે આપણને મળી જશે. તો અહીંયા પ્રોગ્રામ છે પૂરો થાય છે. સેવ કરવા માટે આપણે જેમાં મેઇન હોય એવા ક્લાસના નેમથી પ્રોગ્રામને સેવ કરશું, જેમ કે room-demostatic.java, અને સેવ થઈ જાય ત્યારબાદ કમ્પાઇલ કરશું. જો પ્રોગ્રામ આપણો એરર ફ્રી કમ્પાઇલ થશે મીન્સ કે એક્ઝિટ કોડ 0, તો આપણે એને રન કરશું. તમે જોઈ શકો છો લેન્થની વેલ્યુ, વિડ્થની, હાઇટની, નંબર ઓફ વિન્ડોઝ 2, ફરીથી રૂમ 2 માટે લેન્થ, વિડ્થ, હાઇટ વિન્ડોઝ 1 હતી, જેને આપણે રૂમ 2 નંબર ઓફ વિન્ડોઝ મોડિફાઈડ ફ્રોમ 1 to 2, રૂમ 2 ની વિન્ડોને 1 માંથી 2 કરીએ છીએ. તો ટોટલ વિન્ડો હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 3 - 1 + 2 એટલે 4 થાય છે, અને બંનેનો એરિયા છે 225.0 અને 154.0. તો આ રીતે આપણે આ પ્રોગ્રામને સમજ્યા. રૂમ ડેમોસ્ટેટિક અહીંયા પણ આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ બતાવેલ છે, આઉટપુટ પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, એક્સપ્લેન કરેલો છે પ્રોગ્રામ. ત્યારબાદ એક પ્રાઇમ નંબરનો પ્રોગ્રામ છે, જેમાં તમે જોઈ શકો છો 25, 35 એ પ્રાઇમ નંબર નથી, છતાં પણ પ્રિન્ટ થયેલા છે. સો ધેર ઇઝ એરર ઇન ધીસ પ્રોગ્રામ, કંઈક ભૂલ છે, એને આપણે કરેક્ટ કરી અને સમજશું. The designer of Java have already provided a large number of built-in classes with such class method. Class method ની અંદર જાવાના જે ડેવલપર્સ છે એને ઘણી બધી built-in methods આપેલી છે. In chapter 7 we have used the static method square root without creating any object of class math. Math ક્લાસનો કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યા વગર આપણે math ક્લાસમાં square root નામની મેથડથી square root find out કરી શકીએ. So square root is a method of math class to find out square root. It is to be noted here that the main method that we have defined till now is also a class method. અત્યાર સુધી આપણે જે મેથડ મેઇનનો યુઝ કરતા હતા તેની આગળ સ્ટેટિક કીવર્ડ છે, એટલા માટે એ ક્લાસ મેથડ છે. This is the reason we use keyword static while defining main method. એટલા માટે જ આપણે આગળ સ્ટેટિક કીવર્ડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. As seen here, the static and the non-static portion of the class serve different purpose. The static definition in the source code specify the meaning that are part of the class itself, whereas the non-static definition in the source code specifies the thing that will become the part of every instance object belongs to a class. તો સ્ટેટિક કીવર્ડનો મતલબ છે ક્લાસ વેરિયેબલ છે, ક્લાસ મેથડ છે, અને નોન સ્ટેટિક મતલબ એ કોઈ મેથડનો વેરિયેબલ છે અથવા તો એ ક્લાસ વેરિયેબલ નથી. Point to remember, class variable and class method can be accessed using class name or reference variable. To increase readability, it is advised to access with class name. તો મિત્રો ક્લાસ વેરિયેબલ કે ક્લાસ મેથડને એક્સેસ કરવા માટે આપણે ક્લાસના નેમનો અથવા રેફરન્સ વેરિયેબલનો યુઝ કરી શકીએ, જેમ કે room.totalWindow, r1.totalWindow બંને ચાલે છે, પરંતુ રીડેબિલિટી ક્રિએટ કરવા માટે ક્લાસનો નેમ જેમ કે room.totalWindow એ એડવાઇસ આપવામાં આવે છે. એ રીતે એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. Class variable and class method can be accessed from instance method also. Class variable અને class method ને instance method માંથી પણ એક્સેસ કરી શકાય છે. Instance variable and instance method cannot be accessed from class method. તો instance variable કે instance method ને આપણે class માંથી ને કોલ કરી શકતા નથી, class method માંથી કોલ કરી શકતા નથી. As class method do not belong to any object. Class method કોઈ object ની હોતી નથી, એટલા માટે. Now classification of variable declare in class. હવે આપણે જોઈએ છીએ વેરિયેબલનું ક્લાસિફિકેશન જે ક્લાસની અંદર ડિક્લેર કરવામાં આવે છે. So there are three types of variable in Java: local variables, instance variables, and class variables. First we will learn about local variables.
Variables defined inside method or block are called local variable. જે મેથડની અંદર મેથડના કર્લીની અંદર કે બ્લોકમાં એટલે કે કર્લી બ્રેકેટની અંદર ડિક્લેર કરવામાં આવે ને લોકલ વેરિયેબલ કહેવાય. ફોર્મલ પેરામીટર્સ ઓફ ધ મેથડ આર ઓલસો લોકલ વેરિયેબલ. આપણે અગાઉ મેથડની અંદર LWHN નામના જે ફોર્મલ પેરામીટર્સ ડિક્લેર કરેલા એ પણ લોકલ વેરિયેબલ જ કહેવાશે. They are created when the method or block is started and destroyed when the method or block is completed. જ્યારે મેથડ સ્ટાર્ટ થાય છે ઓર બ્લોક સ્ટાર્ટ થશે ત્યારે ક્રિએટ થશે અને મેથડ કે બ્લોક જ્યારે ડિસ્ટ્રોય થશે એ ક્લોઝ થશે ત્યારે વેરિયેબલ ડિસ્ટ્રોય થશે. લોકલ વેરિયેબલ આર નોટ ઇનિશિયલાઇઝ્ડ બાય ડિફોલ્ટ વેલ્યુ. લોકલ વેરિયેબલ ને કોઈ ડિફોલ્ટ વેલ્યુ હતી નથી, મીન્સ કે નલ હોય છે. તો આ રીતે કોઈ મેથડની અંદર કે કર્લી બ્રેકેટમાં ડિક્લેર કરેલા વેરિયેબલ લોકલ વેરિયેબલ છે. એનું એક્ઝિસ્ટન્સ એ બ્લોક પૂરતું લિમિટેડ હોય છે, મેથડ પૂરતું લિમિટેડ હોય છે. કર્લી ઓવર થાય એટલે એનું એક્ઝિસ્ટન્સ પૂરું થાય, એ ડિસ્ટ્રોય થાય અને એને ડિફોલ્ટ વેલ્યુ હોતી નથી, નલ હોય છે. ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ બીજો પ્રકાર, સેકન્ડ ટાઈપ. ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ આર વેરિયેબલ ડિફાઇન્ડ વિથિન અ ક્લાસ બટ આઉટસાઇડ એની મેથડ. તો ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ એવા વેરિયેબલ છે જે ક્લાસની અંદર ડિક્લેર કરવામાં આવે છે પરંતુ આઉટસાઇડ એની મેથડ એટલે મેથડની બહાર. લોકલ વેરિયેબલને મેથડની અંદર જ્યારે ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલને મેથડની બહાર ડિક્લેર કરવામાં આવે, these variables are allocated memory from heap area when an object is instantiated, means કે created. જ્યારે આવા ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ બનાવવામાં આવે છે ત્યારે એને હીપ માંથી મેમરી આપવામાં આવતી હોય છે. ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ આર ઇનિશિયલાઇઝ્ડ બાય ડિફોલ્ટ વેલ્યુ અને એની ડિફોલ્ટ વેલ્યુ 0 હોય છે. જેમ કે રૂમ R1 equal to new room, તો રૂમ R1 is a declaration અને equal to new room જેમાં new કીવર્ડ થી R1 ને મેમરી મળે છે જે હીપ એરિયામાંથી મળે છે અને હીપ ઇઝ અ સ્પેશિયલ પોર્શન ઓફ મેમરી જે ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલને મેમરી પ્રોવાઈડ કરે છે. તો R1 R2 બંને ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ હતા અને એને બાય ડિફોલ્ટ વેલ્યુ 0 હોય છે. ક્લાસ વેરિયેબલ. ક્લાસ વેરિયેબલ આર વેરિયેબલ્સ ડિફાઇન્ડ વિથિન અ ક્લાસ outside any method. Instance method ની જેમ જ within class but outside any method with the static keyword. ફરક એટલો છે કે ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલમાં આગળ સ્ટેટિક કીવર્ડ નથી, જ્યારે ક્લાસ વેરિયેબલમાં આગળ સ્ટેટિક કીવર્ડ લગાડવામાં આવે છે. Static keyword indicate that this variable is a class variable. These variables are allocated memory only one per class and is shared by all its object. અને સ્ટેટિક કીવર્ડ થી બનાવેલા વેરિયેબલ છે એ ક્લાસ વેરિયેબલ હોય છે, તેને ક્લાસમાંથી ફક્ત વન ટાઈમ મેમરી આપવામાં આવે છે અને એ દરેક ઓબ્જેક્ટ માટે હોય છે. ક્લાસ વેરિયેબલ આર ઇનિશિયલાઇઝ્ડ વિથ ડિફોલ્ટ વેલ્યુ. ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલની જેમ ક્લાસ વેરિયેબલને પણ ડિફોલ્ટ વેલ્યુ પહેલેથી જ 0 આપી દેવામાં આવે છે. લોકલ વેરિયેબલને ડિફોલ્ટ વેલ્યુ નથી હોતી એટલે નલ હોય છે. ઇન્સ્ટન્સ અને ક્લાસ વેરિયેબલની ડિફોલ્ટ વેલ્યુ 0 હોય છે. So friend, today's mission is over now. That's all. Have a nice day.